नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तायीद करने अवाम को वजीर हरीश राव का मशवरा। अवाम की तरक्की वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ही मुमकिन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। तेलुगु फिल्मों के नामवर अदाकार अल्लू अर्जुन के यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स का इनेकाद। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मैसूर में मुनक्किशुदनी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस पार्टी ने जिले सिद्दीपेट के राघवापुर में आत्मीय सम्मेलन इजलास मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अरकान कानून साज काउंसिलर वजीर हरीश राव ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में हल्के के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने मुखातिब होते हुए कहा कि संक्रांति पर जिस तरह से नए भिखारी आते हैं, उसी तरह से इलेक्शन का वक्त है, नए नए लीडर दोबारा आएंगे। लोगों को सोच समझकर जल्दबाजी किए बिना फैसला लेना चाहिए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिमायत करें, जिन्होंने अवाम को बहुत से फलाही इक़दामात फ्राहम किए हैं। జీవితం నాకు ఊపిరినంత కాలం తప్పకుండా మీ సేవ చేస్తూనే ఉంటా, చివరి శ్వాస దాకా కూడా మీ సేవ చేస్తా అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. పదవులు ఉండొచ్చు, పోవచ్చు, ఏ పదవి అన్నది ముఖ్యం కాకపోవచ్చు, కానీ మీ ప్రేమ ఆప్యాయత మాత్రం నిజంగా అది వెలకట్టలేనిది. ఎన్ని జన్మలెత్తినా మీ రుణం తీర్చుకోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. నా చర్మం ఒలిచి చెప్పులు కుట్టించినా తక్కువే అనిపిస్తా ఉంది, అంత ప్రేమ మీరు చూపిస్తా ఉన్నారు. ఇంత ప్రేమ ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా? ఇంతమంది అక్కా చెల్లెలు, పిల్లలు, సంటి పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి మీరు చూపించినటువంటి ప్రేమ నిజంగా నేను మాటల్లో చెప్పలేకపోతా ఉన్నా. నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా ఇవాళ ఈ గడ్డ గులాబీ జెండాకు అడ్డ. నిజంగా ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది గులాబీ జెండా? మన చింతమడక బిడ్డ ఈ సిద్దిపేట రూరల్ మండలం నుంచి బయలుదేరి ఇవాళ కానే కాదన్న తెలంగాణ తెచ్చిండు. ఇవాళ నమ్మినరా బయలుదేరినాడు, మనం నమ్మినాం. సిద్దిపేట కాన్స్టిట్యున్సీలో సిద్దిపేట జిల్లా వాళ్ళు ఆయన పట్టుదల ఏందో, ఆయన ప్రేమ ఏందో మనకు తెలుసు కనుక బయలుదేరిండ్రా, తప్పకుండా తెస్తాడు అనుకున్నాం. ఇవాళ మొత్తం తెలంగాణను ఢిల్లీని కదిలిచ్చిండు. ఇవాళ రానే రాదన్న తెలంగాణను తెచ్చిండు. కానే కాదన్న కాళేశ్వరం కట్టిండు. ఈ మండు టెండర్ల రాఘవాపూర్ పెద్ద చెరువు మత్తడి దుక్కుతుంది. ఇవాళ కూడా అనుకున్నామా? ఈ ఎండాకాలంలో ఏప్రిల్ నెలలో రాఘవాపూర్ పెద్ద చెరువు దుంకుడేంది? ఈ నీళ్లు పోయి నారాయణరావుపేట పెద్ద చెరువుల పడి అది కూడా మత్తడి దుంకుతుంది. ఎక్కడన్నా వెనకట మనం కాలం గాక కప్పతల్లి ఆటాడదాం. చిన్నగుండెల్లి కాడ ఒకసారి పిలిచిరు నన్ను. కాలం కాలే, వానలు పడతలేవు, పరేషాన్ ఉన్నదని ఆ చిన్నగుండె వెళ్ళి ఆ గుడి, దాని పేరేమో హనుమాన్ల గుడి కాడ నీళ్లు పోయాలి సార్, నువ్వు కూడా రా అన్నారు నన్ను. నేను కూడా పోయినాం, బిందెలు పట్టుకొని ఒకటే నీళ్లు పోసినాం హనుమాన్లకు. కాలం కావాలి, వాన పడాలి, మా పంటలు బాగుండాలని చిన్నగుండె వెళ్ళి కాడ కప్పతల్లి ఆట ఉంది, హనుమాన్ల గుడిలో నీళ్లు పోయాలి సార్, నువ్వు రా అంటే నేను కూడా పోయి నీళ్లు పోసిన. मलकपेट और याकुतपुरा हलकों में बीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक्किशुदनी आत्मीय सम्मेलन इजलास चादरघाट आजमपुरे में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, एमएलसी प्रभाकर और धासूजी श्रावण ने बतौर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुखातिब होते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में वाहिद लीडर हैं जो एक जानिब फलाही स्कीमात फ्राहम करते हैं तो दूसरी जानिब तरक्की करते हैं। उन्होंने मुल्क को लूटने और नया पैसे से तेलंगाना की मदद न करने पर बीजेपी पार्टी पर कड़ी तनकीद की। नवंबर के महीने में इंतखाबात होंगे और तमाम बीआरएस लीडरों को तैयार रहने को कहा गया है। एमएलसी प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी पार्टी इंतखाबी मुहिम तक महदूद है और उसने रियासत को 1 रुपया भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ही तरक्याती और अवामी फलाही स्कीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल आवरी की जा रही है।
యాకత్పుర మలక్పేట్ చార్మినార్ కేంద్రానిగుట్ట అంటే श्रवण साहब के लिए है क्योंकि श्रवण साहब तेलंगाना मूवमेंट के वो पिलर थे जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 2000 से मैं तेलंगाना मूवमेंट में साथ हूँ और श्रवण साहब जो है जहाँ जहाँ केसीआर साहब होते थे श्रवण साहब और उसके बाद కోసం మీటింగ్ జరిగింది ఆత్మ గౌరవ సభ ఇది తప్పకుండా తెలంగాణలో ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ నడుస్తుంది ఇక్కడ ఆజంపుర మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ చార్మినార్ బహదూర్పుర యాకుబ్తురకు చాలా లీడర్స్ వచ్చిన ఈ గౌరవ సభలు అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి డెవలప్ చేశారు ఇండియాలో నంబర్ 1 లీడర్ అంటే మా కేసీఆర్ సాబ్ ఉన్నారు ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ అయింది తెలంగాణ వచ్చే ముందు అందరికీ చాలా డౌట్ ఉంది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది ఈరోజు పవర్లో సర్ప్లస్ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది ఫార్మర్కు రైతు బంధు రైతు బీమా ఇచ్చిన స్కీమ్ అంటే మా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉంది నంబర్ 1 పోలీస్ అంటే తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది చాలా బాగా ఎవ్రీ సెక్టర్లో జాబ్స్ అంటే చాలా మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చాలా రోజు చెప్పిన ఎవ్రీ ఇయర్ 2 కోట్ల జాబ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు 10 జాబ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 91,000 జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామినేషన్ నడుస్తుంది తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ వచ్చే తర్వాత గంగా జమున తహజీబ్ అంటే చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో ఎవ్రీ సెక్టర్లో అంటే తెలంగాణ టాప్ లెవెల్లో డెవలప్ అవుతుంది ఇది కావాలంటే మా కేసీఆర్ గారు విజన్ ఉంది తెలంగాణ ప్రజలు అంటే తెలంగాణకు చాలా డెవలప్ చేసిన ఇష్టం ఉంది అది ఇష్టం డెవలప్ చేసిన లీడర్ అంటే కేసీఆర్ సాబ్ కోసం చాలామంది చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు నేను చాలా లీడర్స్ వచ్చిన అందరికీ అది విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నవంబర్లో ఎలక్షన్ వస్తుంది తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఉన్న మెజార్టీతో ఎక్కువ మెజార్టీతో రావాలి వస్తుంది ప్రజల్లో ఇష్టం ఇది ఉంది ఇప్పుడు లేదు నెక్స్ట్ 20-30 ఇయర్స్ దాకా తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పవర్లో వస్తుంటే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది ఎంత ముందు ఇప్పుడు 9 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఎంత ముందు కాంగ్రెస్ 47 ఇయర్స్ రూల్ చేశారు బీజేపీ 17 ఇయర్స్ రూల్ చేశారు ఏం డెవలప్ చేశారు హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో మా సీఎం గారు 10 డిస్ట్రిక్ట్లో 9 బ్యాక్వర్డ్ ఉంది 33 డిస్ట్రిక్ట్ చేశారు సీఎం గారు రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎంత మంచిగా ఉంది డెవలప్మెంట్ ఎంత మంచి సిటీ హైదరాబాద్ సిటీ జస్ట్ లైక్ దుబాయ్ హైటెక్ సిటీ ఎట్లా డెవలప్ చేశారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు అందరూ అదర్ స్టేట్లో మంచి వచ్చే హైదరాబాద్ చూసిన తర్వాత అడుగుతున్నారు సార్ 8 ఇయర్స్లో ఏం లాభ్ వచ్చింది ఎంత డెవలప్మెంట్ ఎవరు ఉన్నారు మా సీఎం గారు మా కేసీఆర్ గారు విజన్ ఉంది తప్పకుండా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఈ బీజేపీ ఉల్టా మాట్లాడుతున్నారు అది రాంగ్ ఉంది ఈ గంగా జమున తహజీబ్ డెవలప్ కేసీఆర్ సాబ్ తీసుకొస్తున్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్కి బీఆర్ఎస్ చేశారు తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఇంకో ఫ్యూచర్లో ఇంకో డెవలప్మెంట్ వస్తుంది అందరితో విజ్ఞప్తి ఉంది ఎలక్షన్ మూమెంట్ వచ్చింది ఎంత టైం ఉంది ఇప్పుడు నవంబర్లో ఎలక్షన్ వస్తుంది భారీ మెజార్టీలో मैक्सिमम मेजॉरिटी बीआरएस पार्टी गिरवाली। जिले मुलुगु के एटूरा नागर्रा में बीजेपी हुकूमत के जरिए राहुल गांधी पर आयद नाअहली को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पोस्ट कार्ड एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एमएलए सितक्का कांग्रेस पार्टी की कौमी खवातीन जनरल सेक्रेटरी मुलुगु ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम राहुल गांधी के मामले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अडानी और मोदी का रिश्ता हकीकी है। उन्होंने पूछा कि अडानी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि अडानी मोदी के गैर मुल्की दौरों के लिए सहूलियात फ्राहम कर रहा है, इसीलिए मुल्क और बैरून मुल्क में अडानी के साथ माहिदे किए जा रहे हैं। రాహుల్ గాంధీ పైన బీజేపీ కక్ష సాధింపు చర్యలు రాహుల్ గాంధీ పైన బీజేపీ కక్ష సాధింపు చర్యలు వెంటనే 15 లక్షల రూపాయలు ప్రజల అకౌంట్ లో జమ చేయాలి. మోడీ ఇస్తారన్న ప్రజల అకౌంట్ లో ప్రజలకు ఇస్తారన్న 15 లక్షల రూపాయలు వెంటనే జమ చేయాలి. మోడీ ప్రభుత్వం 15 లక్షల రూపాయలు వెంటనే ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీ మీద కక్ష సాధింపు చర్యలు మానుకోవాలి. రాహుల్ గాంధీ పైన కక్ష సాధింపు చర్యలు ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కడం మానుకోవాలి. ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కడం
मछलीपट्टनम रुकने पार्लियामेंट बालासूरी और गुड़ीवाड़ा रुकने असेंबली कोड़ाली श्री वेंकटेश्वर राव के हाथों जिले कृष्णा गुड़ीवाड़ा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में जेरिया ट्रक वार्ड और लिफ्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। एमपी बालासूरी और एमएलए कोड़ाली नानी ने आज सुबह मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम में पूजा करते हुए सरकारी हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों वाले बुजुर्ग वार्ड और नए कायम करदा लिफ्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में एमपी बालासूरी ने मुखातिब होते हुए कहा कि आन जहानी चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी ने हर गरीब को इलाज मुआवजे के ख्याल से आरोग्य श्री स्कीम मुतारिफ करवाई थी। उन्होंने कहा कि फीस की वापसी और आरोग्यश्री स्कीमों ने राजशेखर रेड्डी को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दोबारा इख्तिदार में लाया था। उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ప్రతిరోజు 1000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఇప్పుడు మీకోసం। మహిళలకు, నిరుద్యోగ యువతులకు ఆర్థికంగా ఎదగాలని కష్టపడే తత్వం గల వారికి ఉపాధి అవకాశం ప్రతిరోజు 1000 నుంచి 2000 సంపాదించుకునే అవకాశం పొందండి। మీరు కూడా ఆర్థికంగా ఎదగండి। అదెలాగో అనుకుంటున్నారా? రోటీ రైడర్ 10 నుంచి 20 సెకండ్లలో రోటీని తయారు చేసేస్తుంది। అంటే గంటకి 120 రోటీలు తయారవుతాయి। అదెలాగో ఈ వీడియోలో ఒక్కసారి చూద్దాం। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। पालनाडु जिले गुरुजाला के साबिक रुकने असेंबली यारपातिनेनी श्रीनिवास राव ने कहा कि उन्होंने कहा था कि वो मार्च के इख्तिताम से कबल सहाफ़ियों को 5 लाख का वेलफेयर फंड अदा करेंगे, जैसा कि उन्होंने माजी में वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक मुकामी सहाफ़ियों के लिए 5 लाख रुपये का फंड जारी किया गया। किसी भी सहाफ़ी को मशवरा दिया जाता है कि वो इस फंड को इस्तेमाल करें जब उन्हें किसी अहम ज़रूरत के लिए चाहिए या फिर चाहे किसी तकरीब
के लिए ज़रूरत हो वो इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि फिर से इख्तिदार में आने के बाद वो मजीद 25 लाख रुपये देंगे। నేను గతంలో ప్రకటించినట్లుగా బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ మనం జర్నలిస్ట్ ఫండ్స్ కు 5 lakhs మనం ఇస్తామని చెప్పాం మార్చ్ ఆఖరికి. అది కూడా ఇస్తున్నాం. మీరు ఎవరైనా సరే మన ఆఫీస్ ని మీరు కన్సల్ట్ చేయండి. ఎక్సెప్ట్ బర్త్డే పార్టీస్ మీరు ప్రతి ఒక్కరికి మీ ఉన్న ఇబ్బందులు అవి కూడా చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి 10,000 ఆ ఫంక్షన్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ మీ ఇబ్బంది ఏంటో ఒకసారి చెప్పి కన్సల్ట్ అయ్యి మీరు తీసేసుకుని ఇక్కడే అమౌంట్ ఉంది మీకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ 5 lakhs బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ మీరు వాడుకోండి. ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇంకో 25 lakhs మీకు మళ్ళీ అలాట్ చేసి అది కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ अन्नमैया जिले के मदनपल्ली टू टाउन सीआई मुरली कृष्णा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि बैन रियासती पिक पैकेट टोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने मदनपल्ली टू टाउन पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मीटिंग में वन टाउन एसआई हरिहर प्रसाद मौजूद थे। इस मौके पर सीआई ने कहा कि जिला एसपी के हुक्म के मुताबिक मोबाइल ज्यादा तादाद में गुम होने की वजह से नाकाबंदी करते हुए तनकी मुहिम अंजाम दी गई और उस छापे में बैन रियासती जेब कतरों के गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 23 फोन्स और एक कार जब्त की गई है। మధ్య ప్రదేశాల్లో పిక్ పాకెటింగ్ మరియు సెల్ ఫోన్ దొంగతనం చేసేటువంటి అంతర్రాష్ట్ర ముఠాని ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఛేదించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ ముఠాలో 6 మంది సభ్యులు ఉంటారు. 6 మంది సభ్యులు సరూర్ నగర్ చెందిన 2 విజయ్ మరియు రంజిత్ అనే వ్యక్తుల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ఇందులో సభ్యులుగా చిగురుమాన్పేటకు చెందిన శామ్యూల్ అనే అతను, తర్వాత తెనాలికి చెందిన ఆదినారాయణ, శ్యామరాజు, అదేవిధంగా రాజమండ్రికి చెందినటువంటి శివయ్య, వీళ్ళు ముఠాలో సభ్యులుగా ఉంటారు. వీళ్ళు మన ఇక్కడ 3 కేసుల్లో ఉండడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర నుండి సుమారుగా 15 సెల్ ఫోన్లు మేము స్వాధీనంలోకి తీసుకున్నాము. మళ్ళీ ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గర నుండి ఇంకొక 3, మొత్తం 18 సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఈ నేరం చేసిన వెంటనే తప్పించులో పాల్గొనడానికి ఒక కారును కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఆ కారును కూడా స్వాధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యమైన ఆర్గనైజర్ హైదరాబాద్కి చెందిన సరూర్ నగర్కి చెందిన వాళ్ళు పరారీలో ఉన్నారు. వాళ్ళని చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి లిక్కర్ బాటిల్స్ కూడా స్వాధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి వాళ్ళని ఈరోజు రిమాండ్ పంపిస్తున్నాము. వీళ్ళని పట్టుకోవడంలో ఈ విధంగా ఎక్కువ సెల్ ఫోన్లు పోతున్నాయని దాని మీద ప్రత్యేక టీం వేయడం జరిగింది. వంటోనేసి హరి మరియు వాళ్ళ సిబ్బంది ఇందులో లీడ్ రోల్ ప్లే చేసి వాళ్ళని డిటెక్ట్ చేశారు. ఈ గ్యాంగ్ మీద ఆల్రెడీ ఒక కేసులు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో కూడా తెనాలిలో వీళ్ళపైన ఒక NBW ఉందని కూడా మాకు తెలిసింది. ఇంకా విచారణ పోలీస్ కస్టడీ కూడా తీసుకొని విచారణ చేయవలసిందిగా మాకు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలు ఉన్నాయి. ఈ సెల్ ఫోన్లు ఎవరెవరివి అనేది కూడా ఇంకా విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. ఇందులో కష్టపడి పనిచేసిన వాళ్ళకు రివార్డు కూడా ఇవ్వడం. तेलुगु फिल्मों के नामवर अदाकार अल्लू अर्जुन की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर तकारीब का एहतमाम किया गया। ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फैंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन गुडूरू हल्के के सेक्रेटरी शिवा कुमार ने कहा कि तेलुगु फिल्मों के हीरो अल्लू अर्जुन की यौम पैदाइश के मौके पर इमदादी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। जिले तिरुपति के गुडूरू कस्बे में जनसेना पार्टी के दफ्तर में ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फैंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया।
मुंतजिमीन ने गुडूर जनसेना पार्टी के दफ्तर में मुनक्किद खून के अतिया कैंप में जमा किए गए 50 यूनिट खून नेल्लूर रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले कर दिया। इस मौके पर ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फैंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन गुडूर हल्के के सेक्रेटरी शिव कुमार ने कहा कि वो अल्लू अर्जुन के मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की सालगिरह मनाने के लिए मुनक्किद किए गए इमदादी प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ఈరోజు అల్లు అర్జున్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గూడూరు నియోజకవర్గంలో రక్తదాన శిబిరం కార్యక్రమం మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ అభిమానులు అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అల్లు అర్జున్ గారి పుట్టినరోజు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై అల్లు అర్జున్, జై జై అల్లు. वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मैसूर में मुनक्किद शेरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में यह सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ। 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तायीद करने अवाम को वजीर हरीश राव का मशवरा। अवाम की तरक्की वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ही मुमकिन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। तेलुगु फिल्मों के नामवर अदाकार अल्लू अर्जुन के यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स का इनेकाद।
और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मैसूर में मुनक्किशुद्दीन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।